اوکاڑا جی ٹی روڈ پر پنجاب کالج کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ٹریکٹر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، باپ 2 بیٹے اور 1 بیٹی سمیت جاں بحق۔ والد اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا، ایک ہی گھر کے 4 افراد لقمہ اجل بننے پر گھر میں کوہرام برپا ہو گیا، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشک بار۔ خیرپور کی تحصیل گنبٹ کے علاقے کھوڑا میں زمین کے تنازع پر کلیری اور اجن برادری کے 2 گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ، 4 افراد جاں بحق، 15 زخمی ہو گئے۔ زخمی اور جاں بحق افراد کی لاشیں گومس ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپوں میں فائرنگ کا تبادلہ وقفے سے جاری، شہری گھروں تک محدود، علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ دہشت گرد ہندوستان، بغل میں بارود، منہ میں رام رام، خزدار اسکول بس حملے میں فتنہ الہندوستان رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا، کہا کہ واقعہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی سرپرستی میں ہوا۔ بھارتی میڈیا نے خزدار میں دہشت گردی کے واقعے پر جشن منایا۔ احمد شریف چودھری نے شہید طلبہ کی تصاویر اور ویڈیوز بھی دکھائیں، ہندوستان کی 20 سالہ ریاستی دہشت گردی کی تفصیلات دنیا کو پیش کی، کہا کہ 2009 اور 16 میں ثبوت اقوام متحدہ کو دیے۔ نیوز کانفرنس کے دوران گرفتار دہشت گردوں کے اعترافی بیانات پیش کیے، بھارتی ایجنٹ کلبھوشن یادو اور بھارتی میڈیا کے ویڈیو کلپس بھی چلا دیے۔ بھارتی آرمی آفیسر میجر سندیپ کی آڈیو ریکارڈنگ بھی پیش کی۔ آڈیو میں ایک شخص نے کہا کہ بلوچستان سے لاہور تک ہمارے بندے بیٹھے ہیں، ہم کم اماؤنٹ بھیجیں گے تو پاکستانی خفیہ ادارے ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ جعفر ایکسپریس حملے، مزدوروں اور معصوم شہریوں کے قتل میں بھی بھارتی پراکسیز کا ہاتھ ہے۔ بھارت انہیں پیسہ فراہم کرتا ہے۔ اسی طرح فتنہ الخارج کے پاس افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ موجود ہے۔ بھارت میں میڈیا آزاد نہیں، ریاستی کنٹرول میں ہے۔ نام نہاد جمہوری ملک بھارت میں آزادی صحافت کا یہ حال ہے۔ وہ جو آپ بات کر رہی ہیں بی وائی سی کی، مارنگ بلوچ کی، انمسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کے ڈی این اے کراتے ہیں، شناخت کراتے ہیں، ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں۔ ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں، یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی۔ تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس بی وائی سی از اے پراکسی آف دی ٹیررزم۔ کوئی پاگل ہی ہے جو یہ سوچ سکے کہ 24 کروڑ سے زیادہ عوام کا کوئی پانی بند کر سکتا ہے۔ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے، اس پہ بالکل واضح بیان دے چکے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان میں جب تک کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا، امن نہیں ہو سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے مہرنگ بلوچ کو دہشت گردوں کی پراکسی قرار دے دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں جن لاپتہ افراد کی تصاویر اٹھائے پھرتے ہیں بیشتر دہشت گرد ثابت ہو جاتے ہیں۔ یہ سب دنیا کے سامنے کھل کر آ چکا کہ مہرنگ بلوچ اور ان کی بلوچستان یکجہتی کونسل دہشت گردی کی پراکسی ہیں۔ ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو کوئی ریاست دہشت گردوں کے ساتھ کرتی ہے۔ مزید کہا کہ کوئی پاگل ہی ہو سکتا ہے جو یہ سوچے کہ 24 کروڑ عوام کا پانی بند کیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ کشمیر میں پاکستان اور بھارت کے ساتھ چین بھی فریق ہے۔ بھارت نے کشمیر کے معاملے کو اندرونی بنایا ہوا ہے، بربریت اور ظلم کیا جا رہا ہے۔ Terrorist attack on a school bus in Khuzdar. This cowardly attack resulting in the tragic loss of 7 lives, including 6 children now, and injuries to 31 others. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. Initial findings confirm that this attack is in continuity of a broader pattern of violence sponsored by India through Fitna al-Hindustan. The state has the capacity and the will to dismantle these networks and bring the perpetrators and their handlers to justice. خزدار واقعے میں ملوث عناصر کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سیکرٹری داخلہ خرم آغا کا عزم، کہا کہ فتنہ الہندوستان ہارڈ ٹارگٹ میں ناکامی کے بعد سافٹ ٹارگٹ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ دہشت گردوں نے اسکول کے معصوم بچوں کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ اسکول بس پر نہیں، ہمارے اقدار پر تھا۔ فتنہ الہندوستان نے امن کو سبوداز کیا ہے۔ بلوچستان سمیت ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ خزدار اسکول بس حملے میں زخمی مزید 2 پھول مرجھا گئے۔ زیر علاج طالب علم حیدر اور طالبہ ملائکہ نے اسپتال میں دم توڑ دیا۔ شہید طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں 5 طالبات اور 1 طالب علم نے جام شہادت نوش کیا۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ الہندوستان اور ہندوستانی آقاؤں سے لیا جائے گا۔
10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है वो अल्लाह ताला का ख़ास इनाम और उसकी कमाल मेहरबानी है, इसलिए कि ये पूरी कौम के इत्तफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। भारत 10 मई की शिकस्त को क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। मरी रोड इंटरचेंज जीना स्क्वायर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा कि पाक अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन का गरूर खात्मे में ला दिया। भारत के खिलाफ पूरी कौम का इत्तेहाद दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ भी इन एक्शन 25 से 30 मई तक मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान और ईरान के दौरे शेड्यूल। आइंदा हफ्ते ईरान जाएंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान और ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात करेंगे। दौरों में पाक भारत कशीदगी और पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफ़द के हमरा मुलाकात। भारतीय जारियत को दुनिया के सामने रखने से मुतालिक रहनुमाई ली। बिलावल भुट्टो ने वफ़द की क़यादत सौंपे जाने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है आपकी क़यादत में ये वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानियाँ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। मुलाकात में इसाक डार, मुसद्दिक मलिक और राना सनाउल्लाह भी मौजूद। इसाक डार का सिफारती रिडार ऑन। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में जारी पेशरफ्त और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। पाक भारत कशीदगी पर बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ काबिल तहसीन करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। नेटली बेकर का इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर बिलावल भुट्टो का शुक्रिया। पाकिस्तान के साथ शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का भी इयादा। मोदी की भड़कें, पाकिस्तान का तसल्ली बख्श जवाब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। कहा भारत ने कोई भी जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारतीय बयानात इलाकाई कशीदगी को हवा देने की कोशिशें। भारत की जंगी धमकियाँ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मज़ालम छुपाने के लिए इल्ज़ामात लगा रहा है। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। आलमी बरादरी भारत के जारहाना रवैये का नोटिस ले। अमरीकी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन के पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक बयान सख्ती से मुस्तरद। राहुल गांधी का पाकिस्तान के खिलाफ सफारती मुआज पर भारतीय शिकस्त का एतराफ़। कहा हालिया कशीदगी में भारतीय खारजा पॉलिसी मुकम्मल तबाह नजर आई। कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार से सवालों के जवाब भी पूछ लिए। एक्स पर लिखा, एक भी मुल्क ने पहलगाम पर पाकिस्तान की मजम्मत क्यों नहीं की। अमरीकी सदर ट्रंप को पाक भारत कशीदगी में किरदार अदा करने का किसने कहा। पानी रोकने की धमकियां देने वाले फजा में ख्वार। भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी हदूद में दाखिले पर पाबंदी में तोसी। 24 जून सुबह 4:59 तक पाबंदी बढ़ा दी गई। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मलकियत या लीज पर लिए तमाम तैयारे शामिल। भारतीय फौजी तैयारे भी पाबंदी की जद में रहेंगे। हिंदुस्तान का ये कहना कि हम इसको मुअत्तल कर देते हैं, ये सरासर इस ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। चूंकि उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हुए हैं तीनों जो रिवर्स हैं और उन्होंने ले लिया है पानी, अब इसको रिवर्स नहीं कर सकते। वो इस पे अमल दरामद हो चुका है। अगर इस ट्रीटी को इन्होंने खत्म करना है तो फिर अपने डैम तोड़ें, अपने बिराजेस तोड़ें, पानी सारा खोलें और असर नौ इसको वापस शुरू करें। हिंदुस्तान पे किसी किस्म का एतमाद नहीं किया जा सकता। हिंदुस्तान ने यह भी साबित कर दिया कि वो अगर कोई मुआहदा करता है तो उसकी वो खिलाफ वर्जी कर सकता है। ऑपोजिशन का ईवान बाला से मोदी सरकार को करारा जवाब। सेनेटर अली जफर ने कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत सिंध तास मुआहदा खत्म करना चाहता है तो पहले 3 दरियाओं पर अपने डैम खत्म करे।
गंभीर सूरत-ए-हाल पर सलामती कौंसिल में जाएंगे। पानी के मामले पर अगर हुकूमत की जानिब से कोई गलती हुई तो नुकसानदेह साबित हो सकती है। शिबली फराज ने कहा कि पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दी समेत हर हरबा इस्तेमाल करेगा। लाहौर कलंदर्स की जीत की धमाल के साथ फाइनल में एंट्री। क्वालिफाई 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से शिकस्त। लाहौर कलंदर्स का पहले खेलते हुए 203 रन का हदफ। मोहम्मद नईम की हाफ सेंचुरी, परीरा की भी धुआंधार 50। मिल्स ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग लाइन हदफ के ताकों में फ्लॉप। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो पाए। सलमान आगा 33, शादाब 26 रन बनाकर आउट। शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा और राशिद हुसैन ने 3-3 शिकार किए। PSL टाइटल की जंग इतवार को लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में होगी। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। आलमी मालियाती फ़ंड के प्रोग्राम से मौशी तरक्की को फ़रोग मिलेगा। सदर मुमलिकत से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल और जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल।